Hello and welcome to the New City Church podcast. I'm Benjamin Komanapalli Jr., pastor of New City Church, Hyderabad. This is where you will hear messages preached at our church. It's my prayer that the incorruptible seed of God's word will strengthen you, build you, and help you receive the abundant life that Jesus came to give you. Enjoy the word and be blessed. Now today you've already heard the word of God preached. ఈ దినము దేవుని యొక్క వాక్యము బోధింపబడుట మీరు విన్నారు. You've heard about the price that was paid for every single one of us on this very special day. ఈ ప్రత్యేకమైన దినమున మనందరి పాపముల నిమిత్తమై చెల్లింపబడిన వెలను గూర్చి మీరు విని ఉన్నారు. You have heard about the curse. శాపమును గూర్చి కూడా మీరు విన్నారు. And what Jesus came to do with the curse. ఆ శాపము విషయంలో యేసు చేసిన కార్యమును కూడా మీరు గమనించారు. You have heard about sin. మరి పాపమును గూర్చి విన్నారు. And what Jesus did with that sin. ఆ పాపం విషయంలో ప్రభు ఏం చేశాడో మీరు విన్నారు. And how we have been given the gift of righteousness. నీతి అనే బహుమానం మనకి ఎలా ఇవ్వబడి ఉన్నదో మీరు ఎరుగుదురు. Hallelujah. Hallelujah. Now in the same way, అదే రీతిగా we must understand మనం అర్థం చేసుకోవాలి that what Jesus Christ did for us on the cross, యేసుక్రీస్తు కల్వరి శిలువలో చేసిన it కార్యమును impacts every single area and facet of our lives. మన జీవితాల్లో ఉన్న ప్రతి రంగంలో కూడా అది ప్రభావితమును చూపుతూ ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now, a very high cost had to be paid. ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి విలువగా చెల్లింపబడాలి. Now, even before this was done on the cross, కల్వరి శిలువలో ఇది చేయబడక we మునుపు must understand something about the heart of the Father. తండ్రి యొక్క హృదయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Go with me to the book of Exodus, please. నిర్గమ కాండంలోనికి మనం వెళ్దాం. The book of Exodus, chapter 15. 15వ అధ్యాయము Exodus chapter 15 and verse 26. 26వ వచనము. Now, it's a slightly long verse. I want you to get to the last part of that verse. ఇది చాలా పెద్ద లేఖనం గనుక ఆ చివరి భాగాన్ని మీరు చూడండి. You know what? Let's read the entire verse. The Bible says, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on Egyptians, for I am the Lord who heals you. మీ దేవుడైన యెహోవాకును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటిని అనుసరించి నడిచిన ఎడల నేను ఐగుప్తీయులకు కలగజేసిన రోగములలో ఏదియో మీకు రానియను, నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అనెను. This is the first time we're seeing Jehovah Rapha being introduced here. యెహోవా రాఫా ఇక్కడ పరిచయం చేయబడడం మొదటిసారిగా చూస్తూ Now ఉంటున్నాం. God is introducing himself. దేవుడు తనను తాను పరిచయం చేసుకుంటూ Now ఉన్నాడు. every time God says I am something, నేను ఒకరినే ఉన్నానని ప్రభు చెప్పినప్పుడు you must remember that is part of the nature and the character of God. దేవుని యొక్క గుణ లక్షణం స్వభావంలో అది భాగమై ఉన్నదని మీరు గమనించాలి. It's not just something that he does, that is who he is. అది ఏదో ఆయన చేయు కార్యం మాత్రమే కాదు, కానీ ఆయన అట్టివాడై ఉన్నాడు. That is in his nature. ఆయన యొక్క స్వభావంలో అది So ఉన్నది. no matter what the situation, that's what comes out of him. పరిస్థితులు ఏ రీతిగా ఉన్నప్పటికీ ఆయనలో నుండి వచ్చినది అదే So ఉంటుంది. he says, I am the Lord that heals you. నేను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అంటున్నాడు. Say this out loud. Say, God God is my healer. is my healer. So here he says, I am the Lord that heals you. కాబట్టి నేను స్వస్థపరచు యెహోవాని నేనే అంటున్నాడు. Now, I want you to understand, even though the previous verse says, I will put none of the diseases on you which I brought on the Egyptians. నేను ఐగుప్తులకు కలుగజేసిన రోగములలో ఏదియో మీకు రాని అని అంటున్నాడు. Now, I want you to understand that does not mean that God was actively putting the diseases on the Egyptians. మరి దానికంటే ముందు ఐగుప్తుల మీద కావాలని దేవుడు తరచుగా రోగములు పెడుతున్నాడని కాదండి. It means he allowed those things to happen. ఆయనే వాటిని జరుగునట్లుగా అనుమతించి ఉన్నాడు. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? Now, I don't have time to explain all of that. I did that in previous times, but for today I want you to understand it is not the nature of God to put sickness and disease upon you. కాబట్టి మీ మీద రోగమును ఉంచడము దేవుని యొక్క స్వభావము కాదండి. It is the nature of God to bring healing into your నీ bodies. జీవితంలోనికి శరీరంలోనికి స్వస్థత తేవడము దేవుని యొక్క స్వభావమై ఉన్నది. So he says, I am the Lord that heals you. కాబట్టి నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాని నేనే అంటున్నాడు. Somebody say thank you, Jesus. యేసు నీకు వందనాలని చెప్పండి. Now when you see the root word there, అక్కడ మూల వాక్కును మీరు there చూచినట్లయితే are several other words that are also that come from that place. మరి ఆ స్థలం నుండి మరి యొక్క అనేకమైన పర్యాయ పదాలు కూడా వస్తున్నాయి. The Bible says he is the Lord that causes
healing in your body. నీ జీవితంలో స్వస్థతను కలుగ చేయువాడు ఆయనే అంటున్నాడు. He is the Lord that repairs you. నిన్ను సరిచేయువాడు ఆయనే. He is the Lord that is your physician. ఆయనే నీకు వైద్యుడై ఉంటున్నాడు. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి. See, sometimes you can go to a very huge hospital. ఒక పెద్ద ఆసుపత్రికి మీరు And వెళ్ళవచ్చు. there might be hundreds of doctors. మరి అక్కడ వందలాది మంది వైద్యులు ఉండవచ్చు. But then you will look at somebody and say, that's my doctor. మరి ఒకరిని చూసి వారే మా యొక్క వైద్యుడని మీరు చెప్తారు. Now, that does not mean he is only your doctor, but at that point you're personalizing and saying, that is my doctor. ఆయన కేవలం మీకొక్కరికి మాత్రమే వైద్యుడు కాదు, కానీ ఆ సమయంలో మీరు వ్యక్తిగతంగా ఈయన మాకు సంబంధించిన వైద్యుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. Here God is saying, I am your physician. నేను మీ యొక్క వైద్యుడనని ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. And there is nothing impossible with this physician. ఈ వైద్యునితో అసాధ్యమైనదంటూ ఏమీ లేదండి. There are doctors who might say, I don't have a solution for this కొంతమంది problem. వైద్యులు ఉండవచ్చు, వారు ఇలాగ అనవచ్చు, ఈ సమస్యకు మా యొద్ద జవాబు లేదని. But when you're dealing with God, you're dealing with the great physician. మీరు దేవునితో వ్యవహరిస్తూ ఉన్నప్పుడు గొప్ప వైద్యునితో మీరు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. And he is your physician. ఆయన మీ వైద్యుడై ఉన్నాడు. Say this out loud. Say, God దేవా is my physician. నా యొక్క వైద్యుడు. He is my doctor. ఆయన నా వైద్యుడై ఉన్నాడు. Hallelujah. ఆమేన్. Another phrase that comes out of this is, he is the Lord that makes you whole. నిన్ను సంపూర్ణముగా బాగు చేయువాడు ఆయనే. And he is the Lord that cures you. ఆయన నిన్ను గాయమును మాన్పువాడై ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. So he is the God that is specialized in bringing about the cure that you need, the wholeness that you need, the practical help that you need in your physical body. నీ భౌతికమైన శరీరంలో ఏ సహాయం అయితే నీకు కావాలో, ఏ గాయమైతే మాన్పబడాలో, ఏ రోగమైతే తగ్గాలో, ఎక్కడైతే స్వస్థత కావాలో అది ఆయన నీకు చేస్తూ ఉన్నాడు. Go with me to Matthew chapter 15. మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయము. So let's see how this plays out in the life of Jesus. యేసు జీవితంలో ఇది ఎలా కనబడుతూ ఉన్నదో చూడండి. Matthew chapter 15 మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయము and verse 30. 30వ వచనము. And the Bible says, a vast crowd brought to him people who were lame, blind, crippled, those who couldn't speak, and many others. They laid them before Jesus and he healed them all. బహు జన సమూహములు ఆయన యొద్దకు కుంటివారు, గ్రుడ్డివారు, మూగవారు, అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసుకొని వచ్చి ఆయన పాదముల యొద్ద పడవేసిరి. ఆయన వారిని స్వస్థపరిచెను. Now look at all the different kinds of people that came. ఇక్కడ వచ్చిన వివిధ రకాలైన ప్రజల్ని మీరు చూడండి. Number one, they said the lame came. మొదటిగా కుంటివారు వచ్చారు. Then the blind came. తర్వాత గ్రుడ్డివారు వచ్చారు. Then the crippled came. ఆ తర్వాత అంగహీనులు వచ్చారు. Those who could not speak came. మూగవారు, మాట్లాడలేని వారు వచ్చారు. And many others. ఇంకా అనేకులు వారి That యొద్దకు means when he వచ్చారు. says many others with many kinds of issues as well. అనేకులు అనగా అనేక విధానములైనటువంటి ఆ బలహీనలతో వారు వచ్చారు. Again, in the natural, we go to different specialists in the hospital. మరి భౌతికంగా చూసినప్పుడు కూడా మనము వివిధ రకాలైన వైద్యులకు, నైపుణ్యులైన వారి యొద్దకు వెళ్తూ ఉంటాం. Now, when we are dealing with Jesus, యేసుతో వ్యవహరిస్తూ ఉన్నప్పుడు this is one man who can take care of every kind of issue in your body. ఈయన ఒక్కడే మీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి రకమైనటువంటి రోగమునకు ఆయన పరిష్కరించగలడు. Hallelujah. Hallelujah. So no matter what you are dealing with this morning, కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయం మీరు దేంతో వ్యవహరిస్తూ I want to ఉన్నప్పటికీ congratulate you because you came to the right place at the right time. సరైన సమయంలో సరైన స్థలానికి మీరు వచ్చారు కాబట్టి మీకు అభినందనలు You don't have తెలుపుతున్నాను. to wait for another appointment. ఇక వేరొక అపాయింట్మెంట్ కొరకు వేచి There is ఉండాల్సిన no అవసరం waiting లేదు. list with this physician. ఈ వైద్యునితో వేచి ఉండాల్సిన అవసరం He లేదండి. says, as long as you come to me, మీరు నా ఎద్దుకు వచ్చినప్పుడు if you can believe that I can heal you. నేను మిమ్మల్ని స్వస్థపరచగలను మీరు నమ్మిన He యెడల, says, without any appointment, you can receive what you came for. కాబట్టి మీరు దేనికైతే పొందుకోవాలని వచ్చారో మీరు ఎలాంటి అపాయింట్మెంట్ లేకుండా నన్ను వచ్చి కలవచ్చు. And I believe that today you will receive everything that God has for you this morning. ఈ ఉదయ కాల సమయం దేవుడు మీ కొరకు కలిగి ఉన్న సమస్తమును మీరు పొందుకోగలరు. Somebody say amen. ఆమేన్. So all kinds of diseases, all kinds of sicknesses were brought to Jesus and he healed them all. అన్ని రకములైనటువంటి రోగస్తులను ఆయన యొద్దకు తెచ్చినప్పుడు అందరి రోగులను ఆయన స్వస్థపరిచాడు. Look at that last part of that verse. He said he healed them
all. ఆయన వారినందరినీ స్వస్థపరిచెను. He did not heal a selected few. కొంతమంది ఎన్నుకున్న వారిని మాత్రమే స్వస్థపరచట్లేదు. Now, when the Bible says he healed them all, ఆయన అందరిని స్వస్థపరచనని లేఖనం చెప్పినప్పుడు you must understand that means all kinds of backgrounds were included in that group. అనగా అన్ని రకములైనటువంటి నేపథ్యము కలిగిన వారు ఆ గుంపులో ఉన్నారని అర్థం People with all చేసుకోవాలి. kinds of sins were included in that group. అన్ని రకములైన పాపములు కలిగిన వారు ఆ గుంపులో ఉన్నారు. People who were far away from God were in that group. దేవునికి బహు దూరంగా ఉన్నవారు ఆ గుంపులో ఉన్నారు. People who did not have a relationship with God were included in that group. దేవునితో సంబంధం లేని వారు ఆ గుంపులో ఉన్నారు. Every kind of background, every kind of disease, every kind of man and woman were included, and the Bible says he healed them all. ప్రతి నేపథ్యంలో ఉన్నవారు, ప్రతి రోగముతో ఉన్నవారు ఆయన ఎద్దకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు వారిని అందరినీ స్వస్థపరచనని లేఖనం I చెప్తూ want you ఉన్నది. to understand this very clearly. ఇది జాగ్రత్తగా మీరు అర్థం చేసుకోనండి. God is not interested in healing a few and leaving a few. మరి కొంతమందిని స్వస్థపరిచి కొంతమందిని విడిచిపెట్టువాడు కాదండి. It is the will of God to heal all. అందరిని స్వస్థపరచుట దేవుని చిత్తమై ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Go with me to Jeremiah chapter 8. ఇర్మియా గ్రంథము 8వ అధ్యాయము. It's very important for you to understand the heart of God. దేవుని యొక్క హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది. Because when you can understand the heart of God, దేవుని హృదయాన్ని మీరు అర్థం you can చేసుకోగలిగినప్పుడు place your faith in that God ఆ దేవుని యందు మీరు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు and receive what needs to be received. మీరు ఏదైతే పొందుకోవాలో అది మీరు పొందుకోవాలి. Hallelujah. ఆమేన్. Jeremiah chapter 8 and verse 22. ఇర్మియా గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 22వ వచనము. If there is there no medicine in Gilead? Is there no physician there? Why is there no healing for the wounds of my people? గిలాదులో గుగ్గిలము ఏమీ లేదా, అక్కడ ఏ వైద్యుడును లేడా, నా జనులకు స్వస్థత ఎందుకు కలగకపోవచ్చున్నది? Is there no medicine in Gilead? గిలాదులో ఔషధము లేదా, Is there no physician there? అక్కడ వైద్యుడు లేడా? Look at the question that God is asking. ఇక్కడ దేవుడు అడుగుతున్న ప్రశ్న చూడండి. Is there no medicine? అక్కడ ఔషధం లేదా So అంటున్నాడు. he looks at the condition of the people అక్కడ ప్రజల పరిస్థితిని చూస్తాడు. and he's asking a simple question. ఆయన ఒక సరళమైన ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నాడు. The issue at hand is, why are my people suffering? నా ప్రజలు ఇంకెందుకు బాధపడుతున్నారు అనేది Is సమస్య. there no medicine in Gilead? అయ్యో గిలాదులో ఔషధము లేదా, Is there no physician there? అక్కడ వైద్యుడు లేడా? Now why would God ask that question? దేవుడు ఎందుకు ఆ ప్రశ్న అడుగుతూ It ఉన్నాడు? is because it is not his will that any suffer. ఎవరు కూడా బాధపడుట ఆయన చిత్తము కాదండి. So he's saying, why are the people suffering? ఎందుకు ప్రజలు బాగుపడలేకపోతున్నారు, బాధపడుతున్నారు? Then he says, why is there no healing for the wounds of my people? నా జనులకు స్వస్థత ఎందుకు కలగపోవచ్చున్నది అంటున్నాడు. That means in this group of people, ఈ ప్రజల గుంపులో they belong to God, వారు దేవునికి చెందిన వారు, and yet there is no healing in their bodies. ఆయనను వారి శరీరాల్లో స్వస్థత లేదండి. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? They are the people of God. వారు దేవుని ప్రజలై Now ఉన్నారు. today you might find yourself in that kind of position. ఈ దినము మీరు అలాంటి స్థాయిలో మిమ్మల్ని మీరు You might కనుగొనవచ్చు. say, I truly believe in Jesus. నేను నిజముగా యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నాను Some of you might say, I was even born in a Christian family. కొంతమంది అనవచ్చు, నేను క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించి I've ఉన్నాను, been going to church all my life. నా జీవితకాలం అంతే సంగమునకు నేను I've వెళ్తున్నాను. read the Bible several times. బైబిల్ గ్రంథాన్ని చాలా సార్లు నేను చదివానండి. But yet the Bible says, why is there no healing for the wounds of my people? ఇంకను లేఖనం చెప్పుచున్నది, నా ప్రజల గాయములకు స్వస్థత ఎందుకు లేకుండా ఉన్నది? And the sad reality is that many Christians are still in this kind of condition. బాధకరమైన వాస్తవం ఏంటంటే ఇంకను అనేక మంది క్రైస్తవులు ఇలాంటి స్థితిలో ఉంటున్నారు. Let's look at it in the Amplified. యాంప్లిఫైడ్ వర్షన్ లో చూద్దాం. The Amplified says, యాంప్లిఫైడ్ లో చూసినట్లయితే here he says, why then is not the health of the daughter of my people restored? Here he says, because Zion no longer enjoyed the presence of the great physician. నా ప్రజల యొక్క స్వస్థత ఇంకెందుకు పునరుద్ధరింపబడలేదు? సియోను కుమారి ఇంకను ఆరోగ్యమును ఎందుకు అనుభవించలేదు? Hallelujah. హల్లెలూయా. That means I don't know what was happening back there. అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు They తెలియదు. did not enjoy the presence of God. కానీ ప్రభు సన్నిధిని వారు But I'm ఆనందించలేకపోయారు. glad to let you know you are in the presence of the great physician this morning. ఈ ఉదయకాల సమయం గొప్ప వైద్యుడైనటువంటి యేసు సన్నిధిలో మీరు ఇక్కడ Which ఉన్నారు. means there is healing right here, right now for you this morning. అనగా ఇప్పుడు ఈ ఉదయం నీకు స్వస్థత అందుబాటులో That means you ఉన్నది. can receive your healing before you walk out of these doors ఈ today. గదిలో నుండి బయటికి వెళ్ళక మునిపే మీరు స్వస్థతను అనుభవించి వెళ్తూ That ఉన్నారు. means every report of the doctor can be turned around this morning. వైద్యుల
సమాచారము త్రిప్పివేయబడగలదండి. Whatever was in your DNA can be reversed this morning. DNA లో ఏదైతే ఉందో అది త్రిప్పివేయబడగలదు. What the doctor said you cannot have, you can be reversed this morning. వైద్యులు ఏదైతే మీరు కలిగి ఉండలేరని చెప్తూ ఉన్నారో అది మీరు పొందుకోగలరు. I declare in the mighty name of Jesus, యేసు శక్తిగల నామములో every bad report of the doctor వైద్యుల యొక్క చెడు సమాచారం that is represented in this place ఈ స్థలంలో ఉన్నట్లయితే is now being reversed in Jesus' name. యేసు నామములో అది త్రిప్పివేయబడుతుంది. I said is now being reversed in Jesus' name. యేసు నామములో అది త్రిప్పివేయబడుతుందని ప్రకటిస్తున్నాను. Somebody say amen. ఆమేన్ అని చెప్పండి. In the book of Jeremiah, యెర్మీయా గ్రంథము chapter 17. 17వ అధ్యాయము. But pastor, what does this have to do with the death of Jesus? పాస్టర్ గారండి, యేసు మరణముతో వీటన్ని చేయాల్సింది Should ఏముందండి? we not be focusing on forgiveness today? ఈ దినము క్షమాపణ పైన కేంద్రీకరించొద్దా? I want you to see how closely forgiveness and healing are always tied together. మరి క్షమాపణ స్వస్థత ప్రతిసారి ఎలా ఒకదానికొకటి ముడివేయబడి ఉన్నదో మీరు In గమనించాలి. Jeremiah chapter 17 and verse 14. యెర్మీయా గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 14వ వచనము. And I'm starting off with a lot of Old Testament scriptures because I want you to know this has always been the heart of God even from the Old Testament. పాత నిబంధన గ్రంథంలో కూడా ఇదంతే కూడా దేవుని చిత్తమని పాత నిబంధన లేఖనములతో నేను ఆరంభిస్తూ ఉన్నాను. Jeremiah chapter 17 and verse 14. యెర్మీయా గ్రంథం 17వ అధ్యాయము 14వ వచనము. The Bible says, "Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved." యెహోవా, నీవు నన్ను స్వస్థపరచుము, నేను స్వస్థత నొందుదును, నన్ను రక్షించుము, నేను రక్షింపబడుదును. So here he is talking about healing and saving or salvation. ఇక్కడ స్వస్థతను గూర్చి రక్షణను గూర్చి ఆయన మాట్లాడుతూ I ఉన్నాడు. want you to know the same God who saves you is the same God who heals you. ఏ దేవుడైతే నిన్ను రక్షించి ఉన్నాడో ఆ దేవుడే నిన్ను స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు. In the Christian faith, క్రైస్తవ విశ్వాసములో you don't go to one God for healing and another God for salvation. ఒక దేవుని యొద్దకు స్వస్థత కొరకు మరొక దేవుని యొద్దకు రక్షణ కొరకు అని మనం It వెళ్ళమండి. is one God, one Savior, and one physician. ఒకే దేవుడు, ఒకే రక్షకుడు, ఒకే వైద్యుడండి. Somebody say amen. ఆమేన్. So here he says, Lord, save me and I shall be saved. Heal me and I shall be healed. ప్రభువా, నన్ను స్వస్థపరచుము, నేను స్వస్థత నొందుదును, నన్ను రక్షించుము, నేను రక్షణ పడుదును. Go with me to Psalm 103. 103వ కీర్తన. Psalms 103. 103వ కీర్తన. And starting from verse 1. మొదటి వచనం నుండి. The Bible says, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits." నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకము. There are many benefits that we receive from God. దేవుని యొద్ద నుండి మనం పొందుకునే అనేకమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. In verse 3 he starts off. 3వ వచనంలో ఆయన అంటున్నాడు, Now he says, "Who forgives all your iniquities." ఆయన నీ దోషములన్నిటిని క్షమించువాడు. Somebody say all. He అన్నిటిని, forgives all your iniquities. నీ దోషములన్నిటిని క్షమించువాడు. Who heals all your diseases. నీ రోగములు, నీ సంకటములన్నిటిని కుదుర్చువాడై How ఉన్నాడు. many diseases? ఎన్ని రోగములను Come on loudly. స్వస్థపరచగలడు? How many? All diseases సమస్త రోగములను స్వస్థపరచువాడు. and all iniquities. మరి సమస్త See, దోషములన్నిటిని. I want you to understand, when Jesus died on that cross, యేసుక్రీస్తు కల్వరి శిలువలో చనిపోయినప్పుడు not only did he take care of your sins, ఆయన మీ పాపం విషయంలో బట్టి శ్రద్ధ but he also వహించలేదండి. took care of sickness and disease at the same time. అదే సమయంలో రోగము, వ్యాధిని ఆయన భరించి ఉన్నాడు. Somebody say amen. ఆమేనని So he చెప్పండి. says this is one of the benefits of what Jesus did. యేసు చేసిన కార్యములలో ఇది గొప్ప ప్రయోజనమై ఉంటున్నది. Verse 4 says, 4వ వచనం "Who అంటుంది, redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies." సమాధిలో నుండి నీ ప్రాణమును విమోచించుచున్నాడు, కరుణ కటాక్షములను నీకు కిరీటముగా ఉంచుచున్నాడు. And then here he says in verse 5, "Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles." పక్షిరాజు యౌవనం వలెని యౌవనము క్రొత్తదగుచున్నట్లు మేలుతో నీ హృదయమును తృప్తిపరచుచున్నాడు. So number 4 he says, "Who redeems your life from destruction." ఆయన నాశనకరమైనటువంటి గుంటలో నుండి ఆయన నిన్ను తప్పిస్తూ ఉన్నాడు. Sickness and disease brings destruction in the lives of people. వ్యక్తి జీవితంలో రోగము, వ్యాధి, నాశనమును ఆ వ్యక్తి Families are జీవితంలో destroyed through sickness and disease. రోగము, వ్యాధి ద్వారా కుటుంబాలు But the నాశనమైపోతున్నాయి. Bible says he redeems you from destruction. ఆ యొక్క నాశనమైనటువంటి పతనంలో నుండి ఆయన నిన్ను రక్షిస్తున్నాడు. Say this out loud. Say, "My life నా జీవితము is redeemed అది విమోచింపబడి from ఉన్నది. destruction."
నాశనము నుండి. Hallelujah. Hallelujah. See, he redeemed you from sin. ఆయన పాపము నుండి నిన్ను He విమోచించాడు. redeemed you from sickness. అనారోగ్యం నుండి నిన్ను విమోచించాడు. And therefore he has redeemed you from destruction. కాబట్టి ఆ నాశనము పతనము నుండి ఆయన నిన్ను రక్షించి ఉన్నాడు. And then look at the next verse. మరుసటి వచనం చూడండి. Verse 5 says, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. పక్షిరాజు యవనం వల్లే యవనం క్రొత్తదగుచున్నట్లు మేలుతోని హృదయంను తృప్తిపరచుచున్నాడు, మంచి రుచితోని నోటిని నింపుతున్నాడు. For everyone that is older, మరి ఆ యొక్క వయసులో పెద్దవారు, I want you to understand your youth is renewed like the eagles. మరి మీ యొక్క యవనము పక్షిరాజు యవనం వలె నూతన పరచబడుతూ ఉన్నది. That is the benefit that you have in God. దేవుని యందలి మీరు కలిగి ఉన్న ప్రయోజనం అదే. Don't think like everyone else in the world. లోకంలో ఉన్న అందరి వలె మీరు ఆలోచించకండి. Even as your age is growing older, even as you're getting older, మీరు వయసు పెరిగి వృద్ధులవుతూ your ఉన్నప్పటికీ youth is renewed like the eagles. పక్షిరాజు యవనం వలె యవనము క్రొత్తదగుచూ ఉంటుంది. Hallelujah. Amen. Psalm 86 and verse 5. 86వ కీర్తన 5వ వచనము. Psalms 86 and verse 5. 86వ కీర్తన 5వ వచనము. The Bible says, బైబిల్ సెలవిస్తుంది, for you, Lord, are good and ready to forgive and abundant in mercy to all those who call upon you. ప్రభువా, నీవు దయాళుడవు, క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనసు గలవాడవు, నీకు మొరపెట్టు వారందరి ఎడల కృపాతిశయమును గలవాడవు. Now the Bible says he's ready to forgive. ఆయన క్షమించుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాడు. ఎలాగున్నాడంట? సిద్ధముగా. గట్టిగా చెప్పండి. ఎలాగున్నాడు? సిద్ధముగా ఉన్నాడు. గమనించండి, ఆయన క్షమించడానికి సిద్ధముగా అన్నాడంటే రెండోది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన స్వస్థపరచడానికి కూడా సిద్ధముగా ఉన్నాడు. Amen. Hallelujah. 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 If he is ready to forgive, he is also ready to heal you. క్షమించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అన్నప్పుడు నిన్ను స్వస్థపరచుటకు కూడా సిద్ధంగా You ఉన్నాడు. must recognize that. మీరు దానిని గుర్తించాలి. You should not think, I'm waiting on God to heal me. నన్ను ప్రభు స్వస్థపరచునట్లుగా నేను వేచుంటున్నానని See, అనకూడదు. nobody says, or at least the Christians should not say, somebody is waiting on God to save them. మరి దేవుడు వారిని రక్షించినట్లుగా వారు వేచి ఉంటున్నానని క్రైస్తవత్వంలో అనకూడదండి. Nobody has to wait on God to save them. మరి ఒకరిని ప్రభు రక్షించినట్లుగా వేచి ఉండాల్సిన They అవసరం can లేదు. receive the gift of salvation anytime that they want. వారికి అవసరం కావాలనుకున్నప్పుడల్లా రక్షణ బహుమానం పొందుకోవచ్చు. In the same way, ఆ రీతిగానే you can receive your healing anytime you want. మీకు కావాల్సినప్పుడు మీ స్వస్థతను మీరు పొందుకోగలరు. Hallelujah. 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 గమనించండి, నేను ప్రసంగించిన తర్వాత ప్రార్థనలు చేసేటప్పుడు నేను పొందుకుంటానని అప్పుడు వరకు కూడా నువ్వు ఎదురు చూడక్కర్లేదు. నేను వాక్యము బోధిస్తున్నప్పుడే, దేవా నేను ఇప్పుడైనా స్వస్థత పొందుకుంటున్నాను, Amen. తీసుకుంటున్నాను అని విశ్వాసముతో తీసుకుంటే ఈ క్షణమే నువ్వు స్వస్థపరచబడగలుగుతావు. హల్లెలూయా. Amen. చూడండి, the woman with the issue of blood, రక్తస్రావంతో కలిగినటువంటి ఆ స్త్రీ ఆమె అపాయింట్మెంట్ కొరకు ఎదురు చూడలేదు. She did not wait for an appointment. She did not wait for the right time. She did not wait for God's timing. She went and she received what she needed in her దేవుని life. సమయం కొరకు ఆమె వేచి ఉండలేదండి. ఆమె వెళ్ళి ఆమెకు కావాల్సినది యేసు యొద్ద నుండి పొందుకొని ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. Say this out loud. Say, I receive my healing right now in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Say this. Say, Father, you said to lay hands on the sick and they will recover. Therefore, lay your hands on yourself. మీ పైన మీ చేతులు ఉంచుకోనండి. Say, be healed in Jesus' name. Come on, say it like you mean it. Say, be healed in Jesus' name. Amen. Amen. Come on, give a loud clap offering unto చప్పట్లు Jesus. కొడుతూ యేసు నామాన్ని కనపరుద్దాం. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. Receive your healing today. ఈ దినం మీ స్వస్థతను మీరు పొందుకోనండి. Praise be to God. దేవుని నామమునకు స్తుతి కలుగును See, but గాక. Pastor, what if it is not God's will? What if it is God's will that somebody dies? పాస్టర్ గారండి, ఒకవేళ ఇది దేవుని చిత్తం కాకూడదేమో, ఒకవేళ చనిపోవట దేవుని చిత్తమేమో అని అనుకుంటే, See, that is a wrong understanding about the nature and character of God. దేవుని స్వభావమును గూర్చి మీరు తప్పుగా ఆలోచించుకున్నట్టయి ఉంటున్నది. See, people take the example of somebody like Job. యోబు లాంటి ఉదాహరణంతి ప్రజలు తీసుకొని, Recently somebody talked to me about Hezekiah.
మరి హిజ్కియా గురించి ఒకరు నాతో మాట్లాడారు. I went back and started reading that chapter. ఆ యొక్క అధ్యాయం నేను చదవడం ఆరంభించాను. In fact, I wanted go with me to Isaiah chapter 38. యెషయా గ్రంథము 38వ అధ్యాయం. Let's go to verse 1. మొదటి వచనంలోకి వెళ్దాం. This is the story of King Hezekiah. మరి రాజైన హిజ్కియా ఒక కథ And ఇంటున్నది. the Bible says, in those days Hezekiah was sick and near death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said, "Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live." ఆ దినములో హిజ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా ప్రవక్తయగు ఆమోజు కుమారుడనైన యెషయా అతని యొద్దకు వచ్చి, నీవు మరణమవుచున్నావు, బ్రతకవు గనుక నీవు నీ ఇల్లు చక్కపెట్టుకొనుమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పగా, So the prophet has said, "Thus says the Lord." మరి ఇది యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడని ప్రవక్త చెప్పాడు. Now listen very carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. That means God himself said, దేవుడు తానే చెప్పి ఉన్నాడు. he said, "Set your house in order, for you shall die and not live." నువ్వు బ్రతకవు, చనిపోవచ్చున్నావు గనుక నీవు నీ ఇల్లు చక్క పెట్టుకొనమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు అన్నాడు. So here, pastor does it not say God himself is saying you shall die? మరి దేవుడు తానే నువ్వు చనిపోతావని ఇక్కడ చెప్పట్లేదా? Now if you read it just plainly, మరి సాధారణంగా చదివినట్లయితే you can immediately or you can assume that is the will of God. అది దేవుని చిత్తమని నువ్వు ఊహించేసుకుంటావు. But that was not the will of God. కానీ అది దేవుని చిత్తము కాదండి. What God was saying there అక్కడ was, దేవుడు ఏం చెప్పుచున్నాడు if you continue on the same path, మరి అదే మార్గంలో నువ్వు కొనసాగినట్లయితే you will not live, you will die. నువ్వు బ్రతకవు, చనిపోతావు See, అంటున్నాడు. for example, ఉదాహరణకు if somebody has an addiction, ఎవరికైనా ఒక వ్యసనం ఉన్నట్లయితే, let's say they're addicted to alcohol, మద్యపానమునకు వ్యసనంగా బానిసగా ఉన్నట్లయితే, and they keep drinking and they keep drinking and they keep drinking. వారు మద్యపానమును తాగుతూ ఉన్నట్లయితే, If a father or mother or a husband or wife comes to them and says, "If you do this, you will definitely die," తల్లిదండ్రులు కానీ భార్య కానీ వచ్చి నువ్వు ఇలాగ త్రాగుడు కొనసాగించినట్లయితే నువ్వు చనిపోతావని it does చెప్పినప్పుడు, not mean that is their desire or that is their will. They're saying, if you do not change, you will die. వారు చనిపోవటం వారి చిత్తమని కాదండి, నువ్వు మార్చుకోకపోతే నువ్వు చనిపోతావని అర్థమండి. Now even here, that is what God is saying. ఇక్కడ కూడా దేవుడు ఆ మాటని చెప్పుచున్నాడు. God is not saying it is my will that you die. He's saying you will die. నువ్వు చనిపోవటం నా చిత్తమని చెప్పట్లేదు, కానీ నువ్వు చనిపోతావు అంటున్నాడు. Why? If you do not change in this, you will die. నువ్వు ఈ మార్గంలో నువ్వు మార్చుకోకపోతే నువ్వు చనిపోతావు Now, అంటున్నాడు. I don't have time to teach on this, but just jump all the way to verse 19 for today. మరి ఈ వచనాలన్నీ చదవడానికి సమయం లేదు కాబట్టి 19వ వచనంలోనికి వెళ్దాం. Now the Bible says, ఇక్కడ బైబిల్ the సెలవిస్తుంది, living man, he shall praise you as I do this day. That means now here he is a living man and he is saying, the Father shall make known your truth to the children. సజీవులు, ఇతడు సజీవముగా ఉన్నాడు, సజీవులే కదా నిన్ను స్తుతించుదురు. ఈ దినమున నేను సజీవుడనై నిన్ను స్తుతించుచున్నాను, తండ్రులు కుమారులకు నీ సత్యమును తెలియజేతురు. ఇది అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఎప్పుడైతే ఎవరన్నా వచ్చి మీతో అంటారు దేవుని యొక్క చిత్తము కాదు, దేవుని యొక్క ఈయన మరణించడమే దేవుని యొక్క చిత్తం, అందుకనే ప్రార్థన చేసిన తర్వాత కూడా చనిపోయారు, ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ హెజెకియా జీవితంలో కూడా మొదటి వచనము ఒక్కటి చదివినట్లయితే మనం ఏమనుకుంటాము, ఇది దేవుని ప్రణాళిక అనుకుంటాం. కానీ గమనించండి, ఇప్పుడు హెజెకియా మాట్లాడుతున్న మాటలు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ద ఫాదర్ షల్ మేక్ నోన్ యోర్ ట్రూత్. తండ్రులు కుమారులకు నీ సత్యమును తెలియజేతురు. Every father, remember this, your responsibility is to make known the truth of God to your children. తండ్రులైన వారు మీ పిల్లలకు సత్యమును తెలియజేయడం మీ యొక్క బాధ్యత అయి ఉన్నది. He does not say he will tell his truth, he said I will tell your truth. మరి అతడు ఆయన సత్యమని చెప్పట్లేదు, కానీ దేవుని సత్యమును బోధిస్తున్నాను అంటున్నాడు. The problem is many Christians have passed down their truth and their experiences from one generation to the next. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఒక తరము నుండి మరో తరమునకు వారి వాస్తవాల్ని, వారి సత్యాల్ని వారు మరి అందిస్తూ ఉంటున్నారు. But here he says the father shall make known your truth to the children. Now the question is this, what was the truth? కాబట్టి తండ్రులు కుమారులకు సత్యమును తెలియజేస్తారంటే ఆ సత్యం ఏమై ఉన్నది? Now verse 20, 20వ వచనము, the Bible says, బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉన్నది, the Lord was ready to save me. యెహోవా నన్ను రక్షించుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాడు. The Lord was ready to save me. మరి దేవుడు అక్కడ నన్ను రక్షించుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాడు. The Lord was ready to save me. ఆయన నన్ను రక్షించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. గమనించండి, ఇప్పుడు హెజెకియానే మళ్ళీ అంటున్నాడు ఈ మాటలు.
ఒకప్పుడు ఏమనుకున్నారు చాలా మంది, ఇది దేవుని చిత్తం అందుకనే ఆయన చనిపోతున్నాడేమో. కానీ ఇప్పుడు హెజెకియా ఏమంటున్నాడు, నేను ఇప్పుడు సత్యము తెలుసుకున్నాను. ఆ సత్యము ఏంటి? దేవుడు ముందరి నుంచి కూడా నన్ను రక్షించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కొంతమంది అనుకుంటారు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత కూడా చనిపోయారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక తరము నుంచి ఇంకొక తరానికి ఏం నేర్చుకుంటారు? సత్యము నేర్చుకోరు, అభిప్రాయాలు నేర్చుకుంటారు, సత్యము నేర్చుకోరు. ఒకరి జీవితంలో వాళ్ళు అనుభవించింది ఇంకొకరికి నేర్పించడం మొదలు పెడతారు. అందుకనే అమ్మా ఒక్కొక్కసారి ప్రార్థన చేసినా కూడా దేవుడు స్వస్థపరచడు. అమ్మా ఒక్కొక్కసారి దేవుని చిత్తం ఉండకపోవచ్చు. గమనించండి, అది సత్యము కాదు. ఆమేన్. అది సత్యము కాదు. yes. ఒకరు మరణించొచ్చు. ఒకరు మరణించినంత మాత్రాన దేవుని యొక్క చిత్తము మారుపడిపోతుందని కాదు. నువ్వు దేవుని చిత్తాన్ని మార్చలేవు. ఆయన ఏమన్నాడు? నేను యెహోవాని, ఐ యామ్ ద లార్డ్ దట్ హీల్స్ యు. నేను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ఐ యామ్ ద లార్డ్ దట్ హీల్స్ యు. నేను స్వస్థపరచువాడును నేనే. యు డు నాట్ చేంజ్ ద నేచర్ ఆఫ్ గాడ్. నువ్వు దేవుని స్వభావాన్ని మార్చలేవండి. He is the Lord that heals. ఆయన స్వస్థపరచు వాడై ఉన్నాడు. So the same Hezekiah who was ready, he was about to die. మరి చనిపోవుటకు సిద్ధంగా ఉన్న ఆ హిజ్కియాయే Now here he says, ఆయన ఇక్కడ అంటున్నాడు, this is the truth concerning God. దేవుని గురించి ఇది సత్యమై ఉంటున్నది. The Lord was ready to save me. యెహోవా నన్ను రక్షించువాడు. He says, therefore we will sing my songs with stringed instruments all the days of our lives in the house of the Lord. అందుకని అంటున్నాడు, మన జీవిత దినములన్నీ యెహోవా మందిరములో తంతి వాద్యములు వాయింతును అంటున్నాడు. That means if the Lord was ready to save, that means the Lord was ready to heal as well. మరి దేవుడు రక్షించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అంటే ఆయన స్వస్థపరచుటకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. If you understand that, say amen. అర్థమవుతా ఆమేన్ అని చెప్పండి. Hallelujah. Go with me to Luke chapter 5. లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయము. Luke chapter 5. లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయము. Are you receiving? పొందుకుంటున్నారండి? ఆమేన్. Amen. Luke chapter 5, and I'll show you something from the life of Jesus. యేసు జీవితంలో నుండి ఒక విషయాన్ని మీకు కనపరుస్తాను. Luke chapter 5 and starting from verse 17. 17వ వచనం నుండి. Now the Bible says, now it happened a certain day that he was preaching, and there was Pharisees and teachers of the law sitting by, and who had come from every town of Galilee, Judea and Jerusalem. The power of the Lord was present to heal them. Then behold, men brought on a bed a man who was paralyzed, whom they sought to bring in and lay before him. And when they could not find how they might bring him in because of the crowd, they went up on the housetop and let him down with his bed through the tiling into the midst before Jesus. When Jesus saw their faith, many of you know this story. అందరికీ ఈ కథ తెలుసండి. Now these friends bring this paralyzed man. ఈ నలుగురు స్నేహితులు ఈ పక్షవాయు గలవాడిని అక్కడికి తీసుకొని వచ్చారు. Now that man is in the presence of Jesus. ఇప్పుడు ఆ పక్షవాయు గలవాడు యేసు సన్నిధిలో ఉన్నాడు. The people are also in the presence of Jesus. యేసుతో ఆ జన సమూహంలో అనేక మంది ప్రజలు ఉన్నారు. And here the Bible says in verse 20. 20వ వచనంలో బైబిల్ Now I want సెలవిస్తుంది. every one of you to pay attention here. అందరూ ఈ మాటను గమనించండి. In verse 20 the Bible says, when he saw their faith, ఆయన వారి విశ్వాసమును చూచి, not when he saw the need. అక్కడ అవసరతను చూచినప్పుడు కాదండి. Everyone say faith. విశ్వాసము. అందరు గట్టిగా విశ్వాసము అనండి. విశ్వాసము. అందరు గట్టిగా విశ్వాసము. విశ్వాసము. గమనించండి, అక్కడ చూసింది ఏంటి? వాళ్ళ అవసరత చూడలేదు. చూసిందేంటి? విశ్వాసాన్ని చూశాడు అన్నమాట. So when he saw their faith, he said to him, man, your sins are forgiven you. ఆయన వారి విశ్వాసమును చూచి, మనుషుడా నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని వానితో చెప్పగా. Now what did they come for? వారు దేని కొరకు వచ్చారండి? They did not come for forgiveness. వారు పాప క్షమాపణ కొరకు They రాలేదు. brought the paralyzed man because they needed him to be healed. ఆ పక్షవాయువు గలవాన్ని తీసుకొచ్చింది వారు స్వస్థత పరచబడాలని. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? Now, even though they came for healing, వారు స్వస్థత కొరకు వచ్చినప్పటికీ he saw their faith, ఆయన వారి విశ్వాసమును చూశాడు. and immediately he says, వెంటనే ఆయన అంటున్నాడు, man, your sins are forgiven you. మనుషుడా నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని వానితో చెప్పెను. Hallelujah. Hallelujah. Now why the sins being forgiven? ఎందుకు పాపములు క్షమింపబడాల్సి వచ్చింది? Look at the next verse.
మరుసటి వచనం చూడండి 21. 21వ The వచనం. Bible says, and the scribes and the Pharisees began to reason, saying, who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? But when Jesus perceived their thoughts, he answered and said to them, why are you reasoning in your hearts? Which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, rise up and walk? So Jesus understands the thought process of the people there. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజల యొక్క ఆలోచన విధానమును యేసు అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. And when Jesus begins to speak, యేసు మాట్లాడడం ఆరంభించినప్పుడు and then he begins to say, ఆయన ఈ రీతిగా అంటున్నాడు, which one is easier? ఏది సులభము? Now think about it. He did not say which one is harder. ఏది కష్టతరం అని అడగట్లేదండి. Now I want you to understand this. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. See, if we were speaking, we would say something like, which one is harder to do? మనం మాట్లాడుతున్నట్లయితే ఏది కష్టతరం అండి చేయటకని But మనం for అడుగుతాం. Jesus did not say which one is harder. మరి ఏది కష్టతరం అని యేసు అడగట్లేదు. Jesus said which one is easier. ఏది సులభము సులువు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. See, with man both are hard. చూడండి, మనిషికైతే అవి రెండు It is కష్టమే. very hard to be forgiven of your sin, నీ పాపముల విషయంలో క్షమింపబడుట కష్టమే. and it is hard for you to be healed. మరి స్వస్థత పొందుకోవడం కూడా But కష్టమే. when you have Jesus on your side, కానీ యేసుక్రీస్తుని నీ it is పక్షాన కలిగి easy ఉన్నప్పుడు to be saved, నువ్వు రక్షింపబడడం చాలా easy తేలిక. to be forgiven. నువ్వు క్షమింపబడడం చాలా And సులువు. I want to let you know, it is easy to be healed today. ఈ దినము స్వస్థత పరచబడడం కూడా చాలా తేలిక సులువండి. Hallelujah. Amen. So he says, which one is easier among these two things? కాబట్టి రెండు విషయాల్లో ఏది సులభం అంటున్నాడు. Then they go on to say, ఆ తర్వాత వారు అంటున్నారు verse 24. 24వ వచనంలో, But that you may know that the Son of Man has the power on earth to forgive sins, he said to the man who was paralyzed, I say to you, arise, take up your bed and go to your house. అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనిషి కుమారునికి అధికారము కలదని మీరు తెలుసుకొనవలెనని వారితో చెప్పి, పక్షవాయువు గలవాన్ని చూచి నీవు లేచి నీ మంచం ఎత్తుకొని నీ ఇంటికి వెళ్ళుమని నీతో చెప్పుచున్నాను నేను. Now here is what I'm trying to get across to you. ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని మీకు Okay, let me తెలియచేస్తున్నాను. ask this question. How many of you are saved? ఎంతమంది రక్షణ పొంది ఉన్నారండి? రక్షణ పొందిన వాళ్ళందరూ చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి. Okay. Amen. Now if you are saved, మీరు that రక్షింపబడినట్లయితే, means when you prayed, మీరు ప్రార్థించినప్పుడు, you asked God for forgiveness, మీరు క్షమాపణ కొరకు you అడిగారు, received Jesus into your life. యేసుని మీ సురక్షకుడిగా మీ జీవితంలోనికి ఆహ్వానించారు. How much time did it take for you to get saved? అలా రక్షింపబడడానికి ఎంత సమయం పట్టిందండి? 1 day, ఒక రోజా, 2 days, 2 రోజులా, 1 week? ఒక వారమా? Somebody say immediately. వెంటనే అని చెప్పండి. Come on, say immediately. వెంటనే. Now, for salvation, we understand you are saved immediately. రక్షణ విషయంలో మీరు వెంటనే రక్షింపబడి ఉన్నారని తెలుసుకున్నప్పుడు, Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి. Now, Jesus now tells this man, ఇప్పుడు యేసు ఈ వ్యక్తితో a అంటున్నాడు, paralyzed man, పక్షవాయు గలవానితో, he says, I say to you, arise, and then he says, take up your bed and go to your house. నీవు లేచి నీ మంచం ఎత్తుకొని నీ ఇంటికి వెళ్ళుమని చెప్పును. Now, the very next verse, verse 25, 25వ వచనము, the Bible says, బైబిల్ సెలవిస్తుంది, immediately he rose up. వెంటనే వాడు వారి ఎదుట లేచి. Somebody say immediately. వెంటనే. Come on, say it loudly. Say immediately. వెంటనే. The Bible says immediately he rose up before them, took up what he had been lying on, and departed to his own house, glorifying God. వెంటనే వాడు వారి ఎదుట లేచి తాను పండుకొని ఉన్న మంచము ఎత్తుకొని దేవుని మహిమపరచుచు తన ఇంటికి వెళ్ళెను. Here is what I want you to understand. ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. As easy it was for you to be saved, మీరు రక్షింపబడుట ఎంత సులువుగా అయితే it ఉన్నదో, is as easy for you to be healed this morning. ఈ ఉదయ కాలము మీరు స్వస్థత పరచబడుట కూడా అంతే సులువండి. It's that quickly things will change in your body. అంత త్వరగా మీ శరీరంలో మార్పులు It is that జరుగుతాయి. quickly the reports will be reversed. మరి త్వరగా మీ యొక్క సమాచారము It is that త్రిప్పివేయబడుతుంది. quickly everything will turn around. వెంటనే పరిస్థితులన్నీ మార్చబడుతూ ఉన్నాయి. Now remember, ఇప్పుడు the గుర్తుంచుకోండి, Bible says here he went on home glorifying God, తాను తన ఇంటికి దేవుని మహిమ పరచుకుంటూ వెళ్ళాడని which means healing brings glory to God. అనగా స్వస్థత దేవునికి మహిమను తెస్తూ ఉన్నది. Sickness does not bring glory to God. రోగము దేవునికి మహిమను తేదండి. Listen to me very carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. I've heard certain Christians say these things. కొంతమంది క్రైస్తవులు ఈ రీతిగా చెప్పడం Oh, విన్నాను. God is using that sickness for his glory. దేవుడు ఆ రోగమును తన మహిమ కొరకు God వాడుకుంటున్నాడని, is using that disease for his glory. ఆ యొక్క వ్యాధిని దేవుని మహిమార్థమై తాను వాడుకుంటున్నాడని. Sickness and disease does
does not bring glory to God. రోగము వ్యాధి దేవునికి మహిమను It తేదండి. is healing that brings glory to God. దేవునికి మహిమను తెచ్చేది స్వస్థత It is మాత్రమే. salvation that brings glory to God. దేవునికి మహిమను తెచ్చేది రక్షణ It మాత్రమే. is forgiveness that brings glory to God. దేవునికి మహిమ తెచ్చేది క్షమాపణ మాత్రమే. Say this out loud. Say, I am forgiven. నేను క్షమింపబడి I ఉన్నాను. am saved. నేను రక్షింపబడి I am ఉన్నాను. redeemed. నేను విమోచింపబడి And I am ఉన్నాను. healed. నేను స్వస్థతపరచబడి In ఉన్నాను. Jesus' mighty name. యేసు శక్తిగల నామములో. Come on, give a loud clap offering unto Jesus. అందరం గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ యేసు నామాన్ని స్తుతిద్దాం. Hallelujah. The హల్లెలూయా. same blood ఆ రక్తమే that was shed for you and for me. నీ కొరకు నా కొరకు చిందించిన The రక్తము. blood that brought our forgiveness. ఏ రక్తమైతే మనకు క్షమాపణ It is in the same sacrifice. ఆ త్యాగములోనే The Bible says బైబిల్ సెలవిస్తూ that ఉన్నది. his body was broken for you and for me. నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన శరీరం And the విరగొట్టబడి Bible ఉన్నది. says by his wounds ఆయన పొందిన గాయముల ద్వారా we are healed. మనము స్వస్థతను పొంది ఉన్నాము. Say it again. Say, I am healed. నేను స్వస్థతను పొంది ఉన్నాను. Say, I am healed. నేను స్వస్థతను పొంది ఉన్నాను. I am healed. నేను స్వస్థతను పొంది ఉన్నాను. In Jesus' name. యేసు శక్తిగల నామములో. Come on, give a loud clap offering unto Jesus. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ యేసు నామాన్ని గణపరుద్దాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. It is healing that brings glory to God. దేవునికి మహిమ తెచ్చేది స్వస్థత అండి. And verse 26 says, 26వ వచనం and they చూసినట్లయితే were all amazed. అందరును విస్మయం And నొంది they glorified God. వారును దేవుని మహిమ పరిచిరి. So it was now not only the person that received healing that was glorifying God, even the people around him began to glorify God. స్వస్థత పొందిన వ్యక్తి మాత్రమే దేవుని మహిమ పరచట్లేదు, కానీ చుట్టూన్న వారందరూ దేవుని మహిమ పరుస్తూ ఉన్నారు. They began to glorify God and were filled with fear, saying, we have seen strange things today. ఈ దినము మేము గొప్ప వింతను చూసి ఉన్నామని వారు ఆశ్చర్యముతో And I భయపడ్డారు. declare we shall see strange things today. ఈ దినము మనము కూడా వింత విషయాల్ని చూచుదుము గాక. Your body shall be healed today. దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచును, మీ శరీరం స్వస్థత పొందుకొనును గాక. Your body will be repaired today. మీ శరీరములు దిద్దు సరి చేయబడును గాక. Every organ will be made new today. ప్రతి అవయవము నూతనమే పరచబడును గాక. Every pain will leave your body today. ప్రతి నొప్పి బాధ మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి You will వెళ్ళిపోవును break గాక. free from every chain today. ప్రతి సంఖ్యల నుండి మీరు స్వతంత్రులవుదురు గాక. Hallelujah. ఆమేన్. Even in the book of James chapter 5. యాకోబు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము. Let me give you a few other things and we'll begin to pray. మరి కొన్ని విషయాలు చెప్పి నేను ప్రార్థనలకు వెళ్తాను. James chapter 5 and verse 14 onwards, the Bible says, is anyone among you sick? Let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him. And if he has committed sins, he will be forgiven. Confess your trespasses to one another and pray for one another, and that you may be healed. In verse 15 and 16, 15వ వచనం 16వ వచనంలో you will see how forgiveness and healing are interconnected. మరి క్షమాపణ స్వస్థత ఒకదానికి ఒకటి ఎలా సంబంధితం కలిగి ఉందో మీరు చూడగలరు. He says if somebody is dealing with sickness, ఎవరైనా రోగముతో he says బాధపడుతున్నట్లయితే call the elders. అక్కడ సంఘ పెద్దలను పిలిపించి They will pray. వారు వచ్చి ప్రార్థన And చేస్తారు. when they are praying, వారు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు here he says if he has committed sins, he will be forgiven. వారు పాపము చేసినట్లయితే వారి పాపములు క్షమాపింపబడుతూ ఉన్నాయి. Not only healed but also forgiven. వారి పాపములు క్షమింపబడడం మాత్రమే కాదు, కానీ వారు స్వస్థత పరచబడుతున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Now here is what I want you to understand. ఇక్కడ మీరు విషయాన్ని అర్థం When చేసుకోండి. it comes to receiving healing, మరి స్వస్థతను పొందుకునే సమయం వచ్చినప్పుడు make your focus Jesus. మరి యేసునే మీరు కేంద్రీకరించండి. Don't focus on the problem. మరి సమస్య పైన కేంద్రీకరించకండి. Don't focus on what cannot happen. జరగలేని కార్యం మీద దృష్టించకండి. Begin to focus on Jesus. యేసు మీద మీరు దృష్టించండి. In the Old Testament, పాత నిబంధనలో there was a time when the children of Israel were still in the wilderness. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు అరణ్యంలో ఉన్నంత కాలము. You see this in the book of Exodus. నిర్గమకాండంలో మీరు చూస్తారు. There were certain serpents that would come and bite and people were dying. మరి కొన్ని విష సర్పములు వచ్చి ప్రజల్ని కాటు వేసినప్పుడు ప్రజలు చనిపోయేవారు. So God gives them a solution. కాబట్టి దేవుడు వారికి ఒక పరిష్కారాన్ని ఇస్తున్నాడు. The solution ఆ పరిష్కారం for their ఏంటంటే destruction
వారి యొక్క పతనమునకు was he tells Moses to create a bronze serpent and put it on a pole. మరి ఒక ఇత్తడి సర్పమును చేయించి ఒక స్తంభం మీద పెట్టమని చెప్పాడు. And then he says anytime somebody is bitten by a snake, ఎవరైనా విష సర్పముతో కాటు వేయబడినప్పుడు he says they need to look at that serpent on the pole. వారు వచ్చి ఆ యొక్క స్తంభము మీద ఉన్న ఇత్తడి సర్పమును చూడవలెను. And he says that they will be saved and healed. వారు స్వస్థత పొంది వారు బాగుపరచబడతారు. In other words, he says when there is an attack on their body, వారి శరీరంలో దాడి జరుగుతున్నప్పుడు he says don't focus on the body. మరి శరీరముల మీద కేంద్రీకరించకండి. Focus on what I am giving you. నేను మీకు ఏది ఇస్తున్నానో దాని మీద దృష్టి ఉంచండి. Focus on my solution. నా యొక్క పరిష్కారం మీద దృష్టి ఉంచండి. Focus on what I am telling you to do. నేను మీతో ఏమి చేయమని చెప్పుచున్నానో దాని మీద దృష్టి ఉంచండి. So in the wilderness, కాబట్టి అరణ్యములో when there is no doctor, అక్కడ వైద్యులు లేనప్పుడు, when there is no medicine, అక్కడ ఔషధం he says లేనప్పుడు, I will provide a way out for you. ఓ నేను మీకు ఒక మార్గమును సరళము చేస్తూ So when ఉన్నాను. there is no medicine for your sickness, కాబట్టి మీ యొక్క రోగమునకు ఔషధము లేనప్పుడు, when there is no solution from the medical field, మరి ఆ యొక్క ఔషధ రంగంలో నుండి ఔషధం లేనప్పుడు, it is not time for you to look at your body. It is time to look at what he has provided. మీ శరీరం వైపు చూసుకునే సమయం కాదు, కానీ దేవుడు అనుగ్రహించిన దాని వైపు చూసే సమయం అయినది. In the wilderness, they looked at the serpent on the pole. అరణ్యంలో స్తంభం మీద ఉంచిన ఇత్తడి సర్పం వైపు చూశారు. But praise God, I have good news for you today. దేవునికి స్తుతి కలుగును గాక. మీకు ఒక శుభవార్త Today we don't look at a serpent on a pole. ఈ దినము స్తంభం పైన ఒక సర్పంను We look at చూడలేదు. our Savior Jesus Christ on the cross of Calvary. ఆ కల్వరి శిలువలో మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వైపు In చూస్తూ the ఉన్నాం. Old Testament, he provided a way out. పాత నిబంధనలో ఆయన ఒక మార్గమును సరళం చేశాడు. Now under the New Testament, ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధనలో he provided his only begotten Son as a sacrifice for you and for me. నీ కొరకు నా కొరకు తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణి ఒక బలియాగముగా ఆయన అర్పించి ఉన్నాడు. Don't look at your sin. మీ పాపము వైపు చూడకండి. Don't look at your iniquity. మీ యొక్క అతిక్రమం వైపు చూడకండి. Don't look at your problem. మీ సమస్య వైపు చూచుకోకండి. Today is not a time for you to look at your life. నీ జీవితం వైపు చూసుకునే సమయం కాదండి. Today is a time where you focus entirely on Jesus. యేసు మీద పరిపూర్ణంగా దృష్టి ఉంచే సమయం అయింది. It is a time to look at the blood that was shed for you and for me. నీ కొరకు నా కొరకు కల్వరి సిలువలో చిందించిన రక్తం వైపు చూడాల్సిన It is a time for you to see that the body was broken for you and for me. నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన శరీరం విరగొట్టబడి ఉన్నదని చూడడము. So when you look at him on the cross, కల్వరి సిలువలో ఆయన వైపు మీరు చూచినప్పుడు, when you look at all that he has done for you, ఆయన నీ కొరకు చేసిన కార్యం అంతటిని he చూచినప్పుడు, says through that comes your way of redemption. అందులో నుండే మీ యొక్క విమోచన వస్తువు ఉన్నది. Through that comes your salvation. అందులో నుండే మీ యొక్క రక్షణ వస్తువు ఉన్నది. Through that comes your healing. అందులో నుండే మీ యొక్క స్వస్థత కలుగుతూ ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Isaiah chapter 53 యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము and starting from verse 3, 3వ వచనం నుండి, the Bible says he was despised and rejected and forsaken by man, a man of sorrows and pains and acquainted with grief and sickness. అతడు తృణీకరింపబడిన వాడును, ఆయన మనుషుల వలన విసర్జింపబడిన వాడును, వ్యసన క్రాంతుడుగాను, వ్యాధిని అనుభవించు వాడుగాను, మనుషులు చూడనొల్లని వాడుగాను ఉండెను. If you continue to read verse 4, it continues to describe further. 4-5 వచనాలు చదివినట్లయితే వాటి వివరణ కొనసాగుతూ ఉన్నది. And in verse 5 he continues to describe in how he was rejected and how he was punished. మరి 5వ వచనంలో ఆయన ఎలా తృణీకరింపబడ్డాడు, ఎలా విసర్జింపబడ్డాడు, ఎలా శిక్షింపబడ్డాడని చూస్తూ ఉంటున్నాం. Now if you look at these 3 verses, ఈ 3 వచనాలు మీరు చూసినట్లయితే, if you make a list of all the things that Jesus went through at that time, ఆ సమయంలో యేసు వెళ్ళినటువంటి ఆ విషయాలన్నిటిని చూస్తే, here are few things. ఇక్కడ కొన్ని He విషయాలు was ఉన్నాయి. despised. ఆయన తృణీకరింపబడిన He was వాడయ్యాడు. rejected. ఆయన విసర్జింపబడిన He వాడయ్యాడు. experienced sorrows. ఆయన వ్యసనములను భరించాడు. He took upon your pain and my pain. ఆయన నీ నొప్పిని నా నొప్పిని ఆయన తీసుకున్నాడు. He took upon your grief and my grief. నీ దుఃఖమును నా దుఃఖమును ఆయన తీసుకుని ఉన్నాడు. He took upon your sicknesses and my sicknesses. నీ అనారోగ్యము నా అనారోగ్యమును ఆయన తీసుకుని ఉన్నాడు. Every kind of weaknesses. ప్రతి విధమైన బలహీనతలను. Listen, when we are talking about healing, I don't want you to just think about big issues. మరి స్వస్థత అనగానే ఏదో పెద్ద సమస్య గురించి మాత్రమే ఆలోచించకండి. Even if you are experiencing weaknesses, మీలో బలహీనతలు ఉన్నప్పటికీ, are you understanding? అర్థమవుతుందండి? Even a small weakness in any area of your body, I want you to understand he took that upon himself. మీ శరీరంలో ఏ చిన్న బలహీనత ఉన్నా అది కూడా ఆయన భరించి ఉన్నాడని He మీరు does not గమనించండి. even want you to experience a weakness. మీ శరీరంలో ఎలాంటి బలహీనత మీరు అనుభవించడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. And so he took
took upon himself those weaknesses కాబట్టి ఆ బలహీనతలంతటిని ఆయన భరించి ఉన్నాడు. and all distresses. మరి అమితమైనటువంటి బాధను ఆయన Anything that అనుభవించాడు. causes you mental pain and anxiety, మరి నీ యొక్క మానసికంలో ఏదైనా ఆందోళన చింతను కలిగిస్తున్నట్లయితే he took it upon himself. ఆ బాధ అంతటిని ఆయన భరించాడు. All of these things were taken ఇవన్నీ కూడా ఆయన తీసుకున్నాడు. so that you and I as mankind, నీవు నేను మానవాళిగా that we can be healed and we can be made whole. మనము స్వస్థత పొందుకొని బాగుపడాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. In verse 5 towards the end here he says the peace and well-being for us was upon him, and with the stripes that wounded him we are healed and made whole. మన అతిక్రమలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను, మన దోషములను బట్టి నల్లగొట్టబడెను, మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను, అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. Somebody say, I am healed నేను స్వస్థత పొంది and I ఉన్నాను, am made whole నేను బాగుపడి ఉన్నాను in Jesus name. యేసు నామములో. Hallelujah. ఆమేన్. Now remember this. ఈ మాటను గుర్తుంచుకోండి. How have we received forgiveness? క్షమాపణ ఎలా మనం పొందుకొని Or let ఉన్నామండి? me say this, how do you know you are forgiven? మీరు క్షమింపబడి ఉన్నారని మీకు ఎలా తెలుసు? Let me ask you this, how many of you are forgiven? Raise your మీలో hands. ఎంతమంది క్షమింపబడి ఉన్నారండి? Are you sure? మీకు నిశ్చయిత ఉన్నదా? Now the question is, how do you know? మీకు ఎలా తెలుసు మీరు క్షమింపబడి ఉన్నారని? How do you know? You say you are forgiven, but how do you know you are forgiven? మీరు క్షమింపబడి ఉన్నామని చెప్పుచున్నారు, మీరు ఎలా క్షమింపబడి ఉన్నారని మీకు తెలుసు? The only way you know you are forgiven is by faith. మీరు క్షమింపబడి ఉన్నారని తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే విశ్వాసము ద్వారా మాత్రమే. Is by ఫెయిత్. is by faith in what? విశ్వాసము ద్వారా. ఎందులో విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా? In the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యములో. You can say ఉంచుట ద్వారా. faith in Jesus. యేసునందు విశ్వాసము. You can say faith in what Jesus has done. యేసు చేసిన కార్యమునందు విశ్వాసం Or ఉంచుట you can ద్వారా. say faith in the word of God. లేక దేవుని యొక్క వాక్యములో విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? So you are forgiven కాబట్టి మీరు క్షమింపబడి ఉన్నారు. and you know you are forgiven మీరు క్షమింపబడి ఉన్నామని మీకు తెలుసు. by విశ్వాసము ద్వారా. వెనకాల ఉన్న వాళ్ళందరూ దేని వల్ల? విశ్వాసము Faith, ద్వారా. విశ్వాసము ద్వారా. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So you know you are forgiven by faith. కాబట్టి మీరు విశ్వాసము ద్వారా క్షమింపబడి ఉన్నారని Now here is తెలుసు. the question. ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఉంది. Isaiah 53 యెషయా గ్రంథం 53వ and verse అధ్యాయము 5 said, 5వ వచనం చెప్తూ ఉన్నది, we are healed and made whole. మనము స్వస్థత పొంది బాగుపరచబడి ఉన్నాము. It did not say you will be healed and be made whole. ఏదో ఒక దినాన మీరు స్వస్థత పొంది బాగుపడతారని చెప్పట్లేదు. Are you understanding? అర్థమవుతుందండి? I said, are you understanding? అర్థమవుతుందండి? The Bible is saying you are healed. మీరు స్వస్థతను పొంది ఉన్నారని బైబిల్ He does not సెలవిస్తుంది. say you will be healed. ఏదో ఒక రోజున స్వస్థత పరచబడతారని చెప్పట్లేదు. Remember, even though it is the Old Testament, అది పాత నిబంధన అయినప్పటికీ he is writing about what will take place. జరగనైన కార్యమును గురించి ఆయన రాస్తూ So ఉన్నాడు. now here he is saying, కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ అంటున్నాడు, you are healed నీవు స్వస్థతను పొందుకొని ఉన్నావు, and you are made whole. మరి నువ్వు బాగుపరచబడి ఉన్నావు. How many of you are healed? ఎంతమంది స్వస్థతను పొందుకొని ఉన్నారు? Let me ask you that one more time. How many of you are healed? ఎంతమంది స్వస్థతను పరచబడి ఉన్నారు? Now all those who do not have your hands raised, ఎంతైతే మీ చేతులు ఎత్తలేదో, what are you expecting God to do? ప్రభు ఏ కార్యము చేయాలని మీరు See, the కనిపెడుతున్నారు? Bible says బైబిల్ సెలవిస్తుంది, that he died on the cross, ఆయన కల్వరి సిలువలో he చనిపోయినది, took your sickness, ఆయన మీ యొక్క అనారోగ్యమును and he తీసుకున్నాడు, took your weaknesses, ఆయన మీ బలహీనతలను కూడా he తీసుకున్నాడు, took your disease, ఆయన మీ యొక్క రోగమును and he భరించాడు. says by his stripes or wounds we are healed. అతడు పొందిన దెబ్బల చేత లేక గాయముల చేత మనం స్వస్థత పరచబడి ఉన్నాము. Now once again the question is, how many of you are healed? మీలో ఎంతమంది స్వస్థపరచబడ్డారు? Okay, how do you know you are healed? మీరు స్వస్థత పరచబడి ఉన్నారని ఎలా తెలిసింది? విశ్వాసము ద్వారా. So you know you are forgiven by faith. You know you are healed by faith. కాబట్టి విశ్వాసం ద్వారా మీరు క్షమింపబడి ఉన్నారని, విశ్వాసం ద్వారా స్వస్థపరచబడి ఉన్నారని మీరు ఎరుగుదురు. That's why the point is not about looking at your body.
కాబట్టి మీ శరీరం వైపు చూచుకోవడం ముఖ్యం కాదండి. The point is not about looking at your report. లేక మీ సమాచారం వైపు చూడడం విషయం కాదండి. Just like the Israelites had to look at the bronze snake. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఇత్తడి సర్పం వైపు చూచినట్లుగానే Today we look at Jesus Christ. మనము యేసు వైపు చూస్తూ ఉంటున్నాం. And as we look at Jesus Christ, యేసు వైపు మనం చూస్తూ ఉండగా that's why we know we are healed. మనము స్వస్థత పొంది ఉన్నామని తద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నది. Hallelujah. ఆమేన్. We see, it's not about, oh, I don't have pain anymore, therefore I am healed. ఇగో నాకు నొప్పి లేదు కదండి అందుకని నేను స్వస్థత No, పొందుకున్నాను అనుకోవడం కాదు. I look at Jesus. నేను యేసు వైపు చూస్తున్నాను. He gave his blood for me. ఆయన తన రక్తమును నా కొరకు His చిందించాడు. body was broken for ఆయన me. శరీరం నా కొరకు విరగొట్టబడి ఉన్నది. Therefore I am healed. అందుచేత నేను స్వస్థతను పొందుకున్నాను. Hallelujah. ఆమేన్. I said hallelujah. హల్లెలూయా. I said hallelujah. హల్లెలూయా. So if Jesus died on the cross, యేసు కల్వరి శిలువలో నీ కొరకు చనిపోయినట్లయితే, how many of you believe he died on the cross? ఆయన కల్వరి శిలువలో చనిపోయాడని ఎంతమంది నమ్ముతున్నారండి? How many of you believe his body was broken for you? ఆయన శరీరం నీ కొరకు విరగొట్టబడి ఉన్నదని ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? Here is what I want you to understand today. ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. If his body was broken, ఆయన శరీరం విరగొట్టబడినట్లయితే you are healed. నువ్వు స్వస్థతను పొంది ఉన్నావు. ఆమేన్. See, there must be a change in the way you think. కాబట్టి మీరు ఆలోచించే విధానంలో ఒక మార్పు ఉండాలండి. If his blood was given for you and for me, ఆయన రక్తము నీ కొరకు నా కొరకు ఇవ్వబడినట్లయితే you are forgiven. మీరు క్షమింపబడి ఉన్నారు. See, the action is not dependent upon you. చూడండి, ఆ చేయాల్సిన క్రియ మీ మీద ఆధారపడలేదు. It is dependent upon him. ఆయన పైన ఆధారపడి And he is a faithful God. ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు. And he is a faithful Savior. ఆయన నమ్మదగిన So రక్షకుడు. he gave his blood. ఆయన తన రక్తాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు. Therefore you are forgiven. అందుచేత మీరు And క్షమింపబడి he ఉన్నారు. gave his body. ఆయన శరీరం మీ కొరకు ఇచ్చి Therefore ఉన్నాడు. you are healed. మీరు స్వస్థతను పొంది ఉన్నారు. Therefore you are healed. మీరు స్వస్థపరచబడి So ఉన్నారు. you don't say I am healed because I don't have pain. You say I am healed because his body was broken for me. నాకు నొప్పి లేదు కదండి అందుకనే నేను స్వస్థపరచబడి ఉన్నానని నువ్వు చెప్పవు. ఆయన శరీరం నా కొరకు విరగొట్టబడి ఉన్నందున నేను స్వస్థపరచబడి ఉన్నానని చెప్తావు. Say this out loud. Say I am healed. నేను స్వస్థపరచబడి Come on ఉన్నాను. louder. I say I am healed. I am healed. In Jesus name. యేసు నామములో. In Mark chapter 11 and verse 24. మార్కు సువార్త 11వ అధ్యాయం 24వ వచనం. Jesus speaking here, he says, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you shall have them. ఇక్కడ యేసు అంటున్నాడు, అందుచేత ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటినెల్లను పొంది ఉన్నామని నమ్ముడు, అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని మీతో Believe that చెప్పుచున్నాను. you receive them. మీరు వాటిని పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి. That word receive means to take. మరి పొంది ఉన్నామని స్వీకరించుట అంటే మీరు తీసుకొనుట. You must take it. మీరు వాటిని తీసుకోవాలి. You must take it by faith. విశ్వాసము ద్వారా మీరు వాటిని తీసుకోవాలి. Let me see, when Jesus died on the cross, యేసు కల్వరి శిలువలో చనిపోయినప్పుడు, when the blood was shed for you and for my నీ కొరకు, forgiveness నా of sin. కొరకు, మన పాప క్షమాపణ కొరకు రక్తము Now చిందింపబడినప్పుడు, in order for you to receive that gift, ఆ యొక్క బహుమానం మీరు పొందుకోవాలి అంటే you take that gift. మీరు ఆ బహుమానాన్ని తీసుకోవాలి. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? You take that gift by faith. విశ్వాసము ద్వారా బహుమానాన్ని మీరు తీసుకోవాలి. Now, how many of you have taken the gift of salvation? ఎంతమంది రక్షణ బహుమానమును స్వీకరించారండి? Now how did you do it? మీరు అది ఎలా చేశారు? By faith. విశ్వాసము ద్వారానే. You did not go anywhere. You did not do anything. It was not by works, but it was by faith. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు, ఏమి చేయలేరు. మీ క్రియల వలన కలిగినది కాదు, విశ్వాసం ద్వారా Now, మాత్రమే. in the same way, ఆ రీతిగానే when it comes to your healing, మీ స్వస్థత విషయంలోనికి వచ్చినప్పుడు you take your healing. మీ స్వస్థతను మీరు తీసుకోనండి. The woman with the issue of blood. రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న స్త్రీ, That's the best example that I can think of where she took her healing. ఆమె ఆ చక్కని మాదిరిగా వెళ్ళి ఆమె స్వస్థతను ఆమె తీసుకొని ఉన్నది. See, when you think about what Jesus did for us, యేసు మన కొరకు చేసిన కార్యమును ఆలోచించినప్పుడు, it's like providing a buffet. మరి ఒక బఫెట్ ని ఉంచినట్లుగా, Anything that all the food that you want is already placed. నీకు కావాల్సిన ఆహారం అంతయు అక్కడ ఉంచబడి ఉన్నది. You can take what you need at that time. ఆ సమయంలో నీకు ఏది అవసరమో అది నువ్వు వెళ్ళి He తీసుకొని. provided salvation, ఆయన రక్షణను but he అనుగ్రహించాడు. also provided healing. ఆయన స్వస్థత కూడా నీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. The same way you take salvation నువ్వు రక్షణని ఎలాగైతే is the తీసుకుంటున్నావో, same way you take healing. స్వస్థత కూడా నువ్వు ఆ రీతిగానే తీసుకుంటున్నావు. You do it by
By faith. విశ్వాసము ద్వారా నువ్వు దానిని చేయాలి. Now today, ఈ దినము no matter what the doctors have said, వైద్యులు ఏమి చెప్పినప్పటికీ, that woman with the issue of blood was told for 12 long years. ఆమె రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న ఆ స్త్రీ 12 సంవత్సరాలుగా చెప్పబడి ఉన్నది. All the money she had was given away. తనకున్న డబ్బంతయు ఆమె వెచ్చించింది. Now it's not only a health problem, it's a financial problem. ఇప్పుడు ఆమెకు కేవలము ఆరోగ్య సమస్య మాత్రమే కాదండి, ఆర్థిక సమస్య కూడా. But on that day, కానీ ఆ దినమున when she heard that Jesus was close by, యేసుక్రీస్తు ఆమెకు సమీపంగా ఉన్నాడని తెలుసుకొని, the Bible said she got out of the house. ఆమె తన ఇంటిలో నుండి బయటికి వచ్చి She began to go. ఆమె వెళ్ళడం ప్రారంభించింది. And when she found Jesus, ఆమె యేసుని కనుగొనినప్పుడు, he said, if I can touch the hem of his garment, I shall be made whole. యేసు వస్త్రపు చెంగుని నేను ముట్టినట్లయితే నేను బాగుపడుదును అనుకున్నది. Now when she comes to Jesus, ఆమె యేసు యొద్దకు వచ్చినప్పుడు she did not ask for anything. ఆమె దేని గురించి కూడా అడగలేదండి. She simply took. ఆమె కేవలం ఆమె కావాల్సినది ఆమె తీసుకొని ఉన్నది. She took. ఆమె తీసుకొని ఉన్నది. She took what he came to give. ఆయన ఏది ఇచ్చుటకు వచ్చాడో అది ఆమె తీసుకొని ఉన్నది. Are you understanding? అర్థమవుతుందండి? Why did Jesus not get upset? యేసు ఎందుకు కోపగించుకోలేదండి? He did not get angry with her. ఆమెను చూచినప్పుడు యేసుకు కోపం రాలేదు. He did not scold her. యేసు ఆమెను తిట్టను లేదు. He did not say, why did you not take a proper appointment? అమ్మా నువ్వు నన్ను ఎందుకు అనుమతి తీసుకోలేదు అని అడగలేదు. No, he was happy with what she did. ఆమె చేసిన కార్యమును బట్టి యేసు సంతోషించాడు. Do you know why? ఎందుకో తెలుసా? Number one, she came in faith. ఎందుకనగా మొదటిగా ఆమె విశ్వాసముతో వచ్చి ఉన్నది. Number two, రెండవదిగా she took what he came to give her. ఆయన ఆమెకు ఏది ఇచ్చుటకు వచ్చాడో అది ఆమె తీసుకొని ఉన్నది. Are you understanding? అర్థమవుతుందండి? She took what he came to give. ఆయన ఏది ఇచ్చుటకు వచ్చాడో ఆమె దానిని తీసుకున్నది. It brings pleasure to Jesus when you receive your healing. నీ స్వస్థతను పొందుకున్నప్పుడు యేసు ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు. When he died on that cross, ఆయన కల్వరి సిలువలో చనిపోయినప్పుడు he went through all that pain. ఆయన ఆ నొప్పి బాధ గుండా వెళ్ళాడు. He went through the scourging. మరి ఆ గాయపరచబడ్డాడు. All the stripes were laid on his back. ఆయన వీపు పైన కొరడా దెబ్బలు కొట్టబడ్డాయి. See, he could have simply gone and he could be crucified on the cross. ఆయన కేవలం వెళ్ళి ఆ కల్వరి సిలువలో చనిపోవచ్చు. But why the scourging? ఎందుకు ఆ కొరడాలతో కొట్టారు? Why the cat of nine tails need to get into his flesh? ఆ 9 గాలములు కలిగిన ఒక్క కొరడా ఎందుకు ఆయన శరీరంలోనికి దూసుకొని వెళ్ళింది? Why does the flesh need to be ripped from his body? ఆయన శరీరంలో నుండి ఆ మాంసపు ముద్దలని ఎందుకు రాలిపోయాయి? There were many people who were crucified during that day. ఆ దినమున మరికొంతమంది సిలువ వేయబడి ఉన్నారు. But why it was not just a crucifixion? Why was the scourging laid? కేవలం సిలువ వేయబడుట కాక ఎందుకు కొరడాలతో వల్లంతా చీల్చివేశారు? Why was it tied to that post? ఎందుకు ఆ యొక్క స్తంభమునకు ఆయనను కట్టారు? Why did the nails have to go dig deep into his body? ఎందుకు ఆ యొక్క శీలలు ఆయన శరీరంలోనికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది? Why did they have to puncture his lungs? ఆయన యొక్క ఊపిరితిత్తుల్ని ఎందుకు వారు గుచ్చారు? Why did the water have to gush out? ఎందుకు ఆ నీరు బయటికి ఉబుకుంటూ వచ్చి It ఉన్నది? was not a normal ఇది sacrifice. సాధారణమైన త్యాగము It కాదండి. was not a normal punishment. ఇది సాధారణమైన శిక్ష కాదండి. But he was fulfilling something that was deep in the heart of the Father. తండ్రి అయిన దేవుని హృదయంలో లోతుగా ఉన్న విషయాన్ని ఆయన He was నెరవేరుస్తున్నాడు. fulfilling a prophetic declaration. ఆయన ప్రవచనాత్మకమైన ప్రకటనను నెరవేరుస్తున్నాడు. He was giving his perfect body for your imperfect body. మరి తన పరిపూర్ణమైన శరీరము పరిపూర్ణము కాని మన శరీరాల కొరకు ఇస్తూ ఉన్నాడు. 33 years he lived in this world. 33.5 సంవత్సరాలు ఈ లోకంలో No జీవించాడు. sickness whatsoever. మరి ఏ రోగమైనను లేదండి. No fever whatsoever. మరి ఏదేమైనా ఎలాంటి జ్వరం లేదు. No cough, no cold. ఏ దగ్గు జలుబు జ్వరం లేదండి. Not even a running nose. ఏ ముక్కులో నుండి చీమిడి రాలేదు. He was perfect health. ఆయన సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యము కలిగి ఉన్నాడు. If you could have tested his body, మరి ఆయన శరీరాన్ని మీరు he would have పరీక్షించినట్లయితే been the perfect human body that the world has ever seen or known. లోకము మునుపు ఎన్నడూ చూడని పరిపూర్ణమైన శరీరముగా ఆయన ఉన్నది. There was no virus that was residing on the inside ఆయన of him. శరీరంలో ఎలాంటి వైరస్ లేదండి. He was the perfect Lamb of God. ఆయన పరిపూర్ణమైన దేవుని గొర్రెపిల్ల అయి ఉన్నాడు. No spot, ఎలాంటి మచ్చ లేదు. no wrinkle, ఎలాంటి ముడతలు లేవు. no virus. ఎలాంటి వైరస్ లేదు. That's why he was ultimate perfection.
అందుకని ఆయన పరిపూర్ణమైన బలియాగముగా ఉన్నాడు. And they had to rip apart that perfect body. కాబట్టి ఆ పరిపూర్ణమైన శరీరమును వారు They చీల్చివేశారు. had to destroy that perfect ఆ body. పరిపూర్ణమైన శరీరమును వారు నాశనం They చేశారు. had to see the flesh come out. ఆ రక్తం మాంసం ముద్దలు రాలిపోవడం It వారు was not చూశారు. just on the outside. వెలుపల మాత్రమే కాదండి, They had to puncture the internal organs. అంతరంగ అవయవాల్ని వారు గుచ్చారు. When we are talking about the healing power of God, మరి యేసు యొక్క స్వస్థపరచు శక్తిని గురించి I'm not just మాట్లాడుతున్నప్పుడు talking about doing something temporarily right now. మరి ప్రస్తుతము తాత్కాలికంగా చేయబోయే కార్యమును I గురించి am కాదండి. talking about a God that can change your organs on the inside. నీ అంతరంగంలో ఉన్న అవయవాల్ని మార్చే దేవుని గురించి నేను Not మాట్లాడుతున్నాను. with an operation, without an operation. మరి ఏదో కోసి కాదండి, కొయ్యకుండానే ఆయన జరిగిస్తూ ఉన్నాడు. Without ever lying on a hospital bed. హాస్పిటల్ పడక మీద పడుకోకుండానే Your heart can be replaced today. నీ యొక్క గుండె మార్చబడగలదు. Your lungs can be replaced నీ today. ఊపిరితిత్తులు మార్చబడగలవు. Your kneecaps can be replaced నీ today. మోకాల చిప్పలు మార్చబడగలవు. Hallelujah. Hallelujah. That's why it was perfection personified, and that's why they had to destroy that perfect body. ఆయన పరిపూర్ణుడై ఉన్నాడు గనుక పరిపూర్ణమైన శరీరాన్ని వారు నాశనం చేశారు. There was no sin in him, ఆయనలో ఎంత మాత్రమును పాపం లేదు. and therefore that blood was shed for you and for me. ఆయనను ఆయన తన రక్తము నీ కొరకు నా కొరకు చిందింపబడి ఉన్నది. And that perfect body, ఆ పరిపూర్ణమైన తన శరీరము without any sickness ఎలాంటి అనారోగ్యం లేకుండా, and without any weakness, ఎలాంటి బలహీనత లేకుండా was broken మరి విరగొట్టబడి ఉన్నది. for you, నీ కొరకు, for me. నా కొరకు. Why? ఎందుకండి? Not so we can cry for a few minutes and go home. ఏదో కొన్ని నిమిషాలు మనం కన్నీరు విడిచి ఏడ్చి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని కాదు. It would be a very disappointing thing for Jesus to just see us cry and go home. ఏదో కేవలము మీరు ఏడ్చి ఇంటికి పోతే దేవుడు ఎంతగానో నిరుత్సాహపరచబడేవాడు. The point of him dying on the cross was not, I want the world to remember me once a year and I want everyone to cry a lot more than any other day and go home. That's not the point. ఆయన కల్వరి సిలువలో చనిపోయినది తన ఉద్దేశము ఏదో సంవత్సరానికి ఒకసారి గుర్తు చేసుకొని కొన్ని నిమిషాలు ఏడ్చి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలనేది కాదు. The point is that through his sacrifice you will be redeemed, ఆయన యొక్క బలియాగము ద్వారా మీరు విమోచింపబడాలని, that you will be saved, మీరు రక్షింపబడాలని, that you will be healed మీరు స్వస్థతను in the పొందుకోవాలని mighty name of యేసు Jesus. శక్తిగల నామములో. Hallelujah. హల్లెలూయా. No matter what you have gone through in your life, నీ జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితుల గుండా నువ్వు no matter వెళ్ళినప్పటికీ, what you are going through in your life, నీ జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ today is ఉన్నప్పటికీ, your receiving day. మరి ఈ దినము నువ్వు స్వీకరించే దినమై ఉన్నది. Today ఈ దినము you will walk free. నువ్వు స్వాతంత్రంలో నడిచే దినము. Today ఈ దినము you will see the power of God. దేవుని యొక్క శక్తిని చూచే I దినము. want you to take it by faith. విశ్వాసముతో మీరు I స్వీకరించండి. want you to receive the healing power of God by faith. దేవుని యొక్క స్వస్థపరచు శక్తిని విశ్వాసముతో మీరు Come on, స్వీకరించండి. begin to lift your hands. అందరం ఆకాశం వైపు And I want you చేతులు to begin to talk to God. మీరు దేవునితో మీరు మాట్లాడండి. Everyone that is joining us online, ఆన్లైన్ లో వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా I want you to begin to do the same. మీరు కూడా ఆ రీతిగానే చేయండి. In the mighty name of Jesus. యేసు శక్తిగల నామములో. In the mighty name of Jesus. యేసు శక్తిగల నామములో. In the mighty name of Jesus. యేసు శక్తిగల The నామములో. name that is above every other అన్ని name. నామముల కన్నా పై నామమైన యేసు నామము. At that name ఆ నామమున of Jesus Christ, యేసు క్రీస్తును నామమున we declare every body is healed. ప్రతి శరీరము స్వస్థపరచబడినని ప్రకటిస్తున్నాను. Heavenly Father, I thank you for your word. మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ వాక్కును బట్టి నీకు వందనాలు. Father, I thank you for sending your son Jesus. నీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తును మా కొరకు పంపినందుకు నీకు I వందనాలు. thank you for sending him to die on the cross, Lord. మా కొరకు కల్వరి సిలువలో ఆయన చనిపోవుటకు పంపినందుకు I thank you వందనాలు. that his blood was shed for us. ఆయన రక్తము మా కొరకు చిందించినందుకు వందనాలు. Father, we thank you for the gift of salvation. తండ్రి మీరు మాకు ఇచ్చిన రక్షణను బహుమానం బట్టి నీకు But వందనాలు. not only that, Lord, I thank you for the gift of healing. అంత మాత్రమే కాదు ప్రభువా, స్వస్థత వరమును ఇచ్చినందుకు I వందనాలు. thank you, Lord, that it is part of your salvation package. ప్రభువా, ఇది నీ రక్షణలో ఇది బహుమానం లేదు భాగమైందని నమ్ముతున్నాను. From the crown of our heads ప్రభువా, మా తల మొదలుకొని to the soles of our feet, మా పాదముల వరకు I thank you that these bodies belong to you. ప్రభువా, ఈ శరీరం అంతయు నీకు చెందినది. I thank you that a high price was paid for us. ప్రభువా, ఒక ఉన్నతమైన వెల మా కొరకు నువ్వు So in the చెల్లించున్నావు. mighty name of Jesus, యేసు శక్తిగల నామములో we receive, మేము పొందుకుంటున్నాము. we take it మేము దానిని స్వీకరిస్తున్నాము by faith విశ్వాసము ద్వారా. in the mighty name of Jesus. యేసు శక్తిగల నామములో. Hallelujah. In హల్లెలూయా. the mighty name of Jesus. యేసు శక్తిగల I నామములో. want us to just worship God for a moment.
కొన్ని క్షణాలు ప్రభుని as ఆరాధించుదాం. we worship Him. మనం ఆయనను I want you to ఆరాధిస్తుండగా put your eyes on Jesus. మీ దృష్టి అంతా యేసు మీద ఉంచండి. Focus on Jesus. యేసు మీద దృష్టి ఉంచండి. Think about Jesus యేసుని గురించి and what He ఆలోచించండి. has done for you on ఆయన the నీ cross. కొరకు కల్వరి శిలువలో చేసిన కార్యమును జ్ఞాపకం చేసుకొనండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Heavenly Father, we thank you for all that you have done today. మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ దినం నువ్వు చేసిన కార్యం అంతటిని బట్టి నీకు వందనాలు. Once again, we remember your precious sacrifice. నీ ప్రశస్తమైన బలియాగమును మరొకసారి మేము గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. We thank you for coming into this world, ఈ లోకంలోనికి వచ్చిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు. dying on the cross for us. మా కొరకు కల్వరి శిలువలో చనిపోయినందుకు నీకు వందనాలు. Today we remember that sacrifice. ఈ దినము అట్టి బలియాగమును మేము గుర్తు But we also చేసుకుంటున్నాం. remember why you made that sacrifice for us. మా కొరకు ఆ యొక్క బలియాగమును ఎందుకు చేసి ఉన్నావో మేము అర్థం చేసుకుంటున్నాం. We take everything you have come to give us. మీరు మా కొరకు ఇచ్చుటకు వచ్చిన ప్రతిదీ మేము తీసుకుంటున్నాం. We take it by faith. విశ్వాసముతో We స్వీకరిస్తున్నాం. possess it. వాటిని మేము పొందుకొని ఉన్నాము. We have it. ప్రభా, మేము వాటిని కలిగి ఉన్నాము. In Jesus' mighty name we pray. యేసుక్రీస్తు శక్తిగల నామములో ప్రార్థించి అడిగి పొందుకొని ఉన్నాము తండ్రి. Amen. Amen. And amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. దేవునికి స్తుతి కలుగునుగాక. Praise God. Hallelujah. ఆమేన్. Amen and amen. Somebody say, I am healed. నేను స్వస్థత పరచబడి I am ఉన్నాను. made whole. I am who God says I am. I am healed. I take my healing. I keep my healing. I will live and shall not die. My youth is renewed like the eagle. No weakness. I am strengthened. I go from strength to strength, faith to faith, glory to glory, and victory to victory. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Let's give one more clap offering to the King of Kings. మరొకసారి రాజులకు To the రాజు Lord of పెట్టి Lords. చెప్పబడు. ప్రభువులకు ప్రభువైన యేసువైపు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise be to God. దేవుని నామమునకు స్తుతి కలుగునుగాక. I hope you were blessed by the word today. Be sure to subscribe and share this with your family and friends. If you'd like to sow into this ministry, the details are provided in the description. For more information on how to reach us or contact us, do visit our website www.newcityhyd.in. I will see you again next time. Be blessed.